Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikrama, Palembang. Hari ini Rabu, tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 30 April 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Junaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Tamrin Yunus dengan pembahasan tentang menyegarkan iman dengan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah para jemaah, kami minta untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah solat sampai dengan selesai. Demikianlah dan harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صحن أهلها استغفر الصلاة رحمكم الله. Somnya rapat dan lurus. Salih berzuhri arba rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الصلوات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah. Bapak saudara, mari kita mulai cawisan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bapak saudara yang belum berniat i'tikaf, maka mari bersama kita niat i'tikaf lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bapak saudara, kita sudah di bab 8 mengenai hari-hari besar Islam. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang muhasabah di tahun baru. Artinya kita mesti introspeksi diri. Kemudian menyambut tahun baru, meninggalkan tahun yang lama. Walaupun masih sisa sekian bulan lagi. Saya hanya mengingatkan karena ini tahunnya tahun kita. Artinya kita punya almanak sendiri. Mari bersama kita hidupkan. Misalnya kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwa kita kenalkan ada yang namanya kalender Hijriah. Ada kalender Masihiyah, Miladiyah. Banyak ketika kita diajarkan hafal tapi tidak ihtamma, artinya kurang perhatian. Jadi mari bersama ini kita siarkan, kita galakkan supaya ada ruh, ada kecintaan, bukan hanya hijrah kepada yang Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah yang kita pelajari, tapi bagaimana perlahan-lahan ini juga ada hijrah, ada keingintahuan kita di dalam kalender Hijriah itu. Mungkin kita semua hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sekarang Syawal. Kemudian Zulqa'dah. Ini udah masuk bulan Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Artinya 12 bulan nyata. 12 bulan ini nanti diawali lagi dengan Muharram, tahun baru. Nah, untuk itu di kitab Aba ini kita mundurkan satu judul. Ya, satu judul yang tadinya judulnya kita akan baca soal menyambut hari Asyura. Asyura ini di kapan? Muharram 10 Muharram. Nah, mana masih jauh ya. Sekarang baru Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, nanti Asyura. Kita bahas di Rabu-Rabu yang akan datang saja. Nah, untuk itu kita akan baca di Rabu ini yaitu hakikat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, man huwa? Kalau ada lagu Man Ana, kita tanya man huwa? Siapa dia? Siapa Rasulullah? Siapa dia? Nah, nanti kita bahas. Walaupun nanti pembahasannya sedikit, tapi insya Allah kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala memahami tentang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mari bersama-sama kita bacakan Fatihah dulu untuk mu'alif hadal kitab, Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, yang mengarang menulis kitab ini menyegarkan iman dengan tauhid sehingga iman kita yazdadu wa yazdadu wa yazdadu wa la yankus. Iman itu terus bertambah, tidak ngurang. Karena ada patah al-imanu yazdadu wa yankus. Kita kepengen iman kita yazdad wa la yankus. Ditambah iman tapi tidak berkurang. Al-Fatihah ridhaan minallah ta'ala wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti semua khususan niro Al-Hajj Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur bi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi fid darain lahum wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim. Min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak saudara, judul kecil ini mudah-mudahan akan menambah nuansa keilmuan kita, kemudian semakin kita cinta akan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah menzahirkan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua surah, yakni dengan dua bentuk. Surah artinya yang dimaksud ini adalah bentuk. Surah bentuk pertama berbentuk cahaya yang terpuji yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Tuhan mendahulukan menzahirkan nur tersebut untuk menerangi akan kegaiban Allah, hingga dengan nurnya akan nyata wujud zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya. Jadi bentuk pertama Rasulullah SAW adalah berbentuk nur, cahaya. Yang berikutnya menerangkan atau menyeberangkan alam dan benda-benda kepada asma Allah, sehingga benda-benda dan alam yang dizahirkan Allah menjadi syahid, menjadi saksi wujudnya. Dengan nur dapat mempertalikan antara yang menzahirkan dengan yang dizahirkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan nur kepada hati hambanya yang dikehendakinya. Hati yang dituangi nur dinamakan dengan hati nurani. Hati yang tanpa nur dinamakan zulma, kegelapan. Al-Quran surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya, ini berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Cahaya di atas cahaya,
cahaya Allah memimpin hambanya dengan cahaya yang terpuji, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa yang dikehendakinya. Bapak Saudara, pemahaman kita dari yang Abah tulis ini singkat sekali. Dia katakan 2 surah. Surah itu bentuk. Jadi jika itu gambarannya. Nah, 2 surah ini yang pertama berbentuk nur. Ya. Jadi belum ada waktu itu yang namanya bashar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abul Arwah. Cahaya itu. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam disebut dengan Abul Bashar. Nih ada jasad. Jadi ada jasmani, ada ruhani. Kalau dibilang Abu Bashar, artinya bentuknya sudah ada nih. Nah, kita ketika awal-awal belajar, itu yang kita kenal, yang kita ketahui hanya Abul Bashar, bahwa kita dari anak cucunya Nabi Adam alaihi salam. Sudah sampai situ. Dibuat dari apa? Dari tanah. Lah tanah mak mano dia bergerak, mak mano dia pacak ningok, mak mano dia pacak nyengar. Nah, ternyata Abul Bashar ini Allah akan tampilkan kekuasaannya, kemauannya. Dia katakan dia mendengar, dia katakan dia melihat. Nah, ditampilkanlah kepada Nabiullah Adam alaihis salam. Sementara sebelum itu sudah jauh, kita nggak ngitung berapa tahun segala macam, tapi awalnya itu adalah Allah ciptakan, yakni nur yang terpuji, yaitu cahaya Mahmud yang disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh tuh. Nah, ketika kita hanya menyambung kepada Abul Bashar, kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ya kayak gini. Maka ada kata Sayyiduna Muhammadun Basharullah kal bashar. Pernah dengar itu? Sayyiduna Muhammad Bashar. Tapi setelah Adam alaihissalam, karena ketika diutus sebagai Rasul, Nabi, dari Adam sampailah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua ada jasad dia, berbentuk basyariah. Basyar itu namanya berjasad. Jadi Nabi Muhammad basyar. Ketika kita berbicara soal material, artinya dinisbahkan kepada Nabiullah Adam alaihis salam, basyar. Tapi laisa kal basyar. Enggak sembarangan basyar saja, enggak. Terus siapa dia? Bal huwa kal yakut bainal hajar. Itu pengibaratan, dinisbahkan dengan basyariah. Tapi begitu dinisbahkan dengan penciptaan, maka Muhammad awal dibanding Adam alaihis salam. Nah, sampai di sini dulu kita sudah mulai pahami artinya 2 surah, 2 bentuk. Ketika awal itu dengan bentuk cahaya nur, tapi begitu masuk kepada Adam alaihissalam itu menjadi basyar, ada jasad.
ini terus kita nanti kita kaji, kemudian kita sampaikan bagaimana kita memahami diri kita ini dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang dihadirkan Allah itu untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Dengan nur seorang dapat menjalankan rasa la haula wala quwata illa billah. Dengan nur seorang dapat mengubah sifat yang keji kepada sifat yang terpuji. Dengan nur dapat merasakan bahwa ia berhimpun dengan wajah Allah. Lalu digunakan hak dan wajah Allah itu untuk mengemban amal ibadah. Dan dengan nur dapat menjalankan hakikat la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada kata la ilaha illallah. La ini terjadi, la ilaha itu nafinya, menidakkan. Illallah berarti hanya satu-satunya, yaitu Allah. Kalau dia banyak alihah, ilahun itu satu, alihah itu jadi banyak. La ilaha tidak ada Tuhan. Artinya yang lain bukan Tuhan, tidak boleh jadi Tuhan. Jadi siapa dong dia? Allah, illallah. Nah lantas siapa Muhammad? Muhammad Rasulullah. Ketika kita pahami ini nanti ada sifatnya namanya syahadah. Yang pertama namanya syahadatut tauhid. Kita bersaksi Allah itu esa, la ilaha illallah. Artinya nggak ada yang lain nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau yang kedua namanya syahadatul rasul. Orang semua bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, mak mano ini ceritanya? Bersaksi yang mak mano kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syahadatul rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, persaksian ini menjadi bagian perjalanan kehidupan manusia untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilahi anta maksudi, ya Rabb. Ilah tadi ilah, la ilaha. Ini ilahi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Anta, kita langsung nyebut kepada Allah, ilahi anta maksudi. Jadi kita tidak katik maksud yang lain tuh, hanya kepada Allah, ilahi anta maksudi. Waridoka. Nah ternyata perjalanan kehidupan kita itu puncak ininya itu adalah keriduan Allah. Waridoka ya Allah, kata langsung waridoka ya Allah matlubi. Itu yang kami harapkan ya Allah. Wih mahal sekali itu. Nah baru kita minta lagi kepada, tadi kita omongkan tujuan kepada Allah, ridhonya itu kita mohonkan supaya ini dapat dan kita terasa nian aktini. Akti itu memberi, berilah kami. Nah sekarang tahan sini. Ini gambar saja. Sini. Saya duduk. Dia ngomong, aktini. Apa yang diminta? Mahabbah. Aktini mahabbataka. Tapi kalau urusan kita cepat nangkep, kita galaklah minta material kan, yang lain. Misal dia ngomong, aktini, dia ngomongkan ini. Terus ana lihat maksudnya apa? Ana tahu, ana kasih. Jadi akti itu, jadi dia minta nih, akti nih ya Allah.
berilah kami apa kata Allah, mahabbataka, cintamu tuh, cinta mahal tak? Kita galak tak dicintai. Nah, kita pernah ngerasakan sampai sekarang kita ngerasakan ada cinta mak mana? Dijual apa cinta itu? Tidak, ternyata cinta itu rasa. Jadi mahabbah itu ada satu hal, keterkaitan antara seorang yang dicintai dengan yang mencintai. Atini ya Allah. Loh, berarti ngerasa kau selama ini ya. Mahabbataka, cintamu. Atini mahabbataka. Kita tambah pura ma'rifataka wa ma'rifataka. Apa dia ma'rifat itu? Supaya lebih kenal. Dulu mana tahu kami. Tahu-tahu ketemu di sini. Nah, jadi muamalah. Jadi muamalah. Dulu kita tahu tak? Mana tahu cuma dikenal ke be. Siapa pencipta langit? Allah. Sekarang nak kenal tak? Lah kenal belum? Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Siapa nian Allah? Man huwa? Kata Allah, man ana. Man ana. Antallah. La ilaha illa anta. Ada tak itu di Quran? Ada. Di surat Toha itu begitu. Sampai dia omongkan, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Nah, itu ininya. Jadi ada keterkaitan. Ada keterkaitan antara yang diberi dengan yang memberi, antara yang zohir dengan yang menzohirkan. Nah, hal ini bagi seorang hamba kita yang sekarang lagi menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala terus mesti bertalian. Mak mano kita nak lepas wong penglihatan punya dia dirasuknya dengan kita. Mak mano kita nak lepas nak lupa dengan Allah wong pendengaran sekarang ini kita mendengar karena pendengaran itu punya Allah dan diteruskannya dengan kita jadi kita mendengar. Mak mano nak lepas? Hidup kita di tangannya. Nah, cuma mak mano kita dapatkan itu supaya dekat dengan dia. Inilah nawwarallah. Pakai cahaya. Pakai penerangan tuh. Ini kalau digelap ke galo kita ngabak-ngabak. Namanya zulma. Gelap galo-galo. Tahu-tahu kita pacak tahu A B C D, bapak ini bapak anu, ada tiang segala macam karena diterangi. Tahu kita itu Allah, itu Rasulullah, itu perbuatan baik, itu perbuatan buruk karena diterangi. Itu wong tua kita, tak boleh kita lawan kita karena diterangi. Itu anak kita beri kasih sayang. Siapa itu? Nah, karena ada cahaya. Siapa ini cahaya ini? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ustadznya sudah ada dulu dia tuh hidupnya di zaman itu. Sekarang mak mana? Yang ada di Madinah itu, yang kita galak ziarah ke sana, itu adalah basyariah, jasa dia. Cahaya tidak pernah pudar. Cahaya tidak pernah pudar. Yang muslim, yang mukmin, yang pacak beribadat itu karena diterangi. Karena diterangi. Sayyiduna itu penghulu dari gawian kita. Sementara yang ada di dalam diri ini itu dah adalah hak-hak Allah, milik Allah. Kemudian kita diterangi dengan cahaya, kita pacak solat, kita pacak berdagang dengan baik, ya, kita pacak baca Quran dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan itu karena kita dibimbing oleh cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakada. Nah, ini Bapak Saudara perlu betul sedikit kita pahami ini ya, supaya nyaman, lemak dalam kehidupan kita. Kita lanjut dulu sebentar, kita habiskan.
Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalau bukan karena hakku dan wajahku yang berhimpun di tubuhmu, niscaya engkau tak dapat melakukan amal ibadah. Nah ini terus kami ingatkan 7 sifat yang Allah punyai tak pernah dinjuknya dengan kita. Namanya ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tapi ngapo kita pacak denger, ngapo kita pacak nyingok, ngapo kita pacak berjalan dan seterusnya. 7 sifat ini abah naikkan. Namanya dizohirke, dirasoke, disampike kepada hambanya sehingga dia pacak denger, dia pacak nyingok karena hak Allah. Kaget yang ini bakal balik kepada Allah. Itulah yang kita sebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bakal kembali kepada Allah. Nah untuk itu 7 sifat ini renungkan yang bangun tidur ya, terus dikejar dan kemana be kita akan dapatkan ini dan akan kita rasakan karena dia selalu berada di dalam diri kita. Kalulah dicabutnya, kalulah cerai, nah baru ya yang sikok balik ke tanah, yang sikoknya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan apa kata Imam Ghazali. Al-ma'rifatu huwa an-nazaru ila wajhillahi ta'ala wal musyahadatu bihuduril haqqi man lam ya'rif lam yaro al-haq. Makrifat itu adalah melihat atau memandang wajah Allah dan menyaksikan kebenaran Allah. Siapa yang tidak merasa seperti yang demikian dianggap belum makrifat dan niscaya tidak melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak wong dak teraso. Nah, itu buang. Ngerasolah. Madai kalau kopi teraso pahit. Kalau gula terasa manis, kalau cabai terasa pedas, kalau garam terasa asin, itu rasa. Iya, itu hisia, supaya ada gambaran kepada kita. Mak mana kamu nyingok tuh? Mada tidak terasa. Ada hak Tuhan di situ. Mada kita dengar tuh, mak mana? Lah coba duduk dengan wong peka. Mesti bersyukur. Dari mana? Tak denger dia. Duduk dengan wong bisu. Mak mana ceritanya? Alang kepengennya wong bisu nak ngomong. Alang kepengennya wong peka tu nak denger. Alang kepengennya wong buta nak nyingok. Ganteng apa tidak? Cantik apa tidak? Alang kepengennya. Begitu duduk sama mereka, bersyukurlah kita. Ya Allah, Ionian, ini ada hakmu dan aku pacak nyingok. Karena dijingoknya, ditampilkannya, karena dizohirkannya dengan kita, yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngadepi yang meninggal. Tambah kita bersyukur karena sekarang kita lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lengkap. Nah, ini dilengkapi jabatu. Dicindoinya. Jadi Bapak Saudara, kalau kita sempat ada kawan itu duduklah sebentar be jadi. Dulu galak hadir di sini melok ngaji juga. Ya, dulur kita yang make tongkat itu. Ya mungkin ndak kati yang ngiringnya. Kalau dia senang. Nah, waktu kita nyingok dia tuh ya Allah. Syukur nih anakku. Nah, berarti raso ini jadi penting. Jangan ngerasa kopi pahit, gula manis, itu tuh hisia. Sini Tuhan ngajari kita. Teraso tak kau? Sekarang raso ke mata kau dengan penglihatan. Teraso tak? Tak teraso aku jauh. Itu jauh. Maka soal umur juga mesti diraso. Raso. Perasaan aku rasonya. Mak mana ini? Itu masih ngerasa. Tapi ada yang, oi tak terasa aku lah tua. Selama ini mak mana?
Raso apa? Dah ingat apa kita main layangan dulu? Dah ingat apa kita sekolah dulu? Jadi kalau sudah 60 tahun tidak terasa, 70 tahun tidak terasa, apalah artinya hidup ini? Benar tak? Nah tapi dibalik, ya Allah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, terasa cepet nian. Terasa cepet, tahu-tahu kita lah mesak kenana. Jangan tak terasa, nah tak terasa kalau mesak ke anak, rugi. Terasa, karena raso itu penting. Kopi yang tidak terasa. Oh no, raso apa kopi tadi? Tak tahu, tak terasa. Nih sakit, sakit itu. Mak mano ini tadi? Tidak terasa. Kapan tidak terasa berarti sakit. Nah belajar ini mak itulah supaya kita ada raso. Biasa kan itu. Mak mano kau? Oh, sakit begel kalau raso badan itu raso. Coba sekali-sekali mak mano rasonya ya penyinguan ini tuh teraso nian dengan Allah ngomong itu di dalam hadis qudsinya. Orang-orang yang sudah melekat dengan aku, dia berjalan denganku, dia melihat denganku. Nah mak mano? Dia mendengar denganku. Kukunya bukan ku ini. Kalau dak aku, nah itu buang. Ini kunya kepada Allah. Nyambung tak kira-kira sampai sini? Ana nih agak semangat dikit ya ini nih. Masya Allah. Nyambung ya sampai sini ya, Masya Allah ya Allah. Baik, Bapak. Jadi Imam Ghazali tadi sudah memberikan arahan bahwa makrifat itu begitu. Mudah-mudahan kita teraso. Jadi jangan makan tempe be teraso pedes kena cukonya, tapi hidup ini mesti teraso juga karena dihidupkan Allah, teraso juga karena dimelekkan Allah, teraso juga karena kita dijingokkan Allah. Jadi nyaman lemak. Jadi lemak itu ada di raso. Kalau udah katik raso sakit. Ya. Uang raso manis dia raso pahit, sakit. Sakit. Nah, ini nak dihilang ke penyakit itulah dihilang ke. Baik, mudah-mudahan Allah hadirkan kita makrifat kepadanya sehingga kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pesan Abah selalulah berhimpun, ada pertalian antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Bapak sampai sini dulu. Agak kita manjang insyaallah di lain hari, dan kami pamit dulu. Besok jam 6 insyaallah jam 7 kami belajar raso. Nak belajar terus ya raso, santri-santri kami bawa. Kemudian ada jamaah 1 bis, santri 2 bis, itu kita nak ziarah ke orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, yang disebut dengan waliullah. Jadi kita ziarah besok. Ngapoi tak ke Palembang? Di Palembang sudah. Kita ziarahnya ke Jawa, ke Wali Songo. Mulai dari Sunan Gunung Jati sampai yang 9, ya, itu kita hadir sana semua. Kita akan belajar mak mano mereka yang sudah almarhum lalamu, itu orang-orang berdatangan tetap memuliakan, dan kita merasa mudah-mudahan itu adalah bagian daripada perjalanan kehidupan manusia. Kami akan ajarkan santri mulai besok sampai hari Selasa malam. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa malam Rebu lah sampai sini lagi. 6 hari keliling Jawa, ya, sampai ke Kiai Holil Bangkalan Madura dan ke Gus Dur, ya, karena kita silsilah Abah ini berguru dengan abahnya Gus Dur. Jadi kita ke situ Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Gus Dur, kemudian kita baru balik. Insyaallah sampai sini malam Rabu, dan Rabunya kita ketemu kembali insyaallah. Mohon doa supaya raso ini semakin terasa. Ala hadina wa likulli salihah wa li salamatis safar wa dzauq ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirina wat taibin. Ya Allah ya salam ya salam ya salam, salim saparatuhum ya Allah, salimhum. Antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya salam antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.